ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيق على صخرة استناق. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم دوستو بزرگو عزیزو، یہ تو لوگوں کو معلوم ہے کہ دین کیا ہے، لیکن اصل ہے دین پر استقامت. اس وقت اللہ رب العزت مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے امر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا، یہ دین ہے. لیکن یہ دین کے تقاضے پورے کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے دین پر استقامت کیوں نہیں ہے؟ مسلمان نے دین کو چھوڑا ہے یا تو غیروں سے محبت کی وجہ سے یا غیروں کے رعب کی وجہ سے. یہ دو وجہ ہیں مسلمان کے دین کو چھوڑنے کی، یا غیروں سے محبت یا غیروں کا رعب. یہ دو اصل سبب ہیں امت کے دین کو چھوڑنے کے. کیونکہ اللہ کے غیر کا تاثر، اللہ کے غیر کا تاثر جس مومن کے دل میں جس شکل میں بھی ہوگا، وہ تاثر اسے اللہ کے غیر کے حکم کی طرف لے جائے گا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں. استقامت ہی اصل ہے، اور یہ استقامت یہی ایمان کی علامت اور ایمان کا تقاضا ہے. یہ استقامت کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے حق کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیا. یہ مسلمان کے بے دینی کے مقابلے میں ناکام ہونے کی بنیادی وجہ، بے دینی کے مقابلے میں اپنے دین کو لے کر ناکام ہونے کی بنیادی وجہ وہ اپنے دین کی طرف دعوت نہ دینا ہے. جب تک مسلمان اجتماعی طور پر حق کی طرف داعی تھا، یہ اپنے دین کے بارے میں ذرہ برابر اپنے دین کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زکوٰۃ میں دی جانے والی رسی کے لیے کہ اگر یہ رسی روکیں گے تو میں رسی کے لیے مدینے کو خالی کر دوں گا. دعوت سے امت کے اندر سب سے بڑی استعداد یہ باقی تھی کہ امت کسی حال میں اپنے دین کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. مشہور واقعہ ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ روم میں اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے. یہ نقل و حرکت اس کا جو اصل اثر تھا
جو اصل اثر تھا وہ اپنے دین پر کسی طرح کی مداخلت، اپنے دین کے بارے میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی وہ برداشت نہیں کی جاتی تھی۔ روم کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ کو قید کرایا اور ان کو نصرانیت کی طرف دعوت دی۔ کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں، یہ بات بالکل حق ہے کہ جب مسلمان اجتماعی طور پر حق کی طرف داعی نہیں ہوگا تو پھر مسلمان اجتماعی طور پر باطل کی طرف مدعو ہوگا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر کے ان کو بادشاہ نے نصرانیت کی دعوت دی کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں اپنی آدھی بادشاہت تمہیں دیتا ہوں۔ ایک صحابی کے لیے ان کے اپنے دین سے پھرنے پر آدھی بادشاہت دینے کے لیے روم کا نصرانی بادشاہ تیار ہے، لیکن اپنے دین کی دعوت سے اپنے دین پر ایسی استقامت تھی کہ یہ فرمایا کہ تیری آدھی بادشاہت نہیں، عرب کی ساری بادشاہتیں اور تیری پوری بادشاہت ایک مرتبہ فلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے اگر یہ ساری بادشاہتیں مجھے ملتی ہوں تب بھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں فلک جھپکنے کے بقدر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑوں۔ بادشاہ مایوس ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں قبول کروں گا، یہ کرو، جس طرح دل چاہے وہ کر۔ بادشاہ نے پانی گرم کرایا دیگ میں اور 2 مسلمان قیدیوں کو اس کے سامنے دیگ میں ڈال کر جلا دیا۔ یہ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے پھر کہا نصرانی ہو جاؤ، پھر یہ جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو بھی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جن کو دیگ میں ڈالا جانے لگا تو یہ روئے۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہو گئی، نصرانی ہو جاؤ؟ فرمایا کہ نہیں، میں دیگ میں ڈالے جانے پر نہیں رویا، میں تو اللہ کو ایک حقیر جان پیش کرنے پر رو رہا ہوں کہ میری تمنا یہ تھی کہ میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان اللہ کے لیے قربان کرتا۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، یہ واقعات صرف وقتی طور پر متاثر ہونے کے لیے نہیں ہیں، یہ واقعات یہ بتانے کے لیے ہیں کہ آخر وہ سبب کیا تھا جس سے امت کے اندر یہ استعداد تھی کہ وہ بڑی بڑی حکومتوں کو اور بڑی بڑی سلطنتوں کو اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب وہ امت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے جذبے کے مطابق قربانیوں کے ساتھ دین کو لے کر پھرنا تھا۔ اس کا بنیادی سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے جذبے کے ساتھ ان کے طریقے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کے مطابق اپنے دین کو لے کر پھرنا تھا۔ جب مسلمان اب حق کی طرف دعوت نہیں دے گا تو باطل کے مقابلے میں کمزور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے امت کی ہدایت کا اور تربیت کا جو ضابطہ قرار دیا ہے وہ دعوت اللہ کو ضابطہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف طور پر فرمایا ہے کہ اس شخص سے اچھا دین اور کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے، گویا دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے گا، اس کا دین سب سے اچھا ہوگا۔ آگے فرمایا ہے وقال اننی من المسلمین، کہ ایسے ہی لوگوں کے اندر اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کا معاشرہ اور آپ کے معاملات اور آپ والے طریقے اور آپ والے اخلاق اور آپ والی قربانیوں، ان سب کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان وہ ثابت کر سکے گا جو مسلمان دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع رکھے گا۔ وقال نبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان قوم میں سے ہوں، میں مسلمان ملک میں سے ہوں، میں مسلمان نام کا ہوں، نہیں، بلکہ وقال اننی من المسلمین کی تفسیر کی علماء نے کہ اپنے آپ کو
ہر اعتبار سے مسلمان ثابت کرے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے حوالے کر دے، اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا ارادہ، اس کا اپنا کوئی طریقہ، اس کی اپنی کوئی چاہت باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اپنے آپ کو 100% اللہ کے حکموں کا پابند کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اسلم، کہ مسلمان اپنے آپ کا حوالے کر دو، فرمایا اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ہر چاہت، ہر حکم کے اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزوں، مجھے تو بنیادی طور پر یاد کرنا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ہر شخص سوچتا ہے کہ آخر دین زندگی سے کیوں نکل رہا ہے اور زندگی میں دین کے آنے کا کیا راستہ ہے۔ اس زمانے میں ہر شخص نئے نئے طریقے اور نئی نئی اسکیمیں اور نئے نئے مشورے، حالانکہ اتنی صاف بات ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اس امت کے بعد والے اس وقت تک نہیں سدھریں گے جب تک یہ امت وہ نہ کرے جو اس امت کے پہلے نے کیا ہے۔ جب تک یہ امت اجتماعی طور پر دعوت اللہ کو اپنا فرض منصبی نہیں سمجھے گی اور اپنے مقصد کی طرف نہیں لوٹے گی، میرے دوستو عزیزوں، اتنی صحیح حدیث ہے اور صحیح روایت ہے کہ اگر تم نے کاروبار کو اپنا مقصد بنا لیا اور گائے بیل کی تمہیں پکڑ کر تم نے زراعت کو اپنا مقصد بنا لیا اور اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیا، اللہ تم پر وہ ذلت مسلط کریں گے جو ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ جاؤ۔ اس لیے اس زمانے میں مختلف رائے، مختلف خیالات، مختلف تبصرے اور مختلف شکلیں سوچی جاتی ہیں زندگی میں دین کے لانے کے لیے۔ زندگی میں دین کے آنے کا بھی راستہ دعوت ہے اور زندگی میں دین کے باقی رہنے کا بھی سبب دعوت اللہ ہے۔ یہ کوئی دعوے کی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ جس چیز پر انسان محنت کرتا ہے اس چیز سے اس کو فطری محبت ہو جاتی ہے۔ دکان کا نقصان برداشت نہیں کرے گا، کارخانے کا جلنا برداشت نہیں کرے گا، ملک کا ٹوٹنا برداشت نہیں کرے گا، حکومت کا گرنا برداشت نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان تمام شکلوں پر محنتیں ہیں، صلاحیتیں لگ رہی ہیں۔ یہ اس چیز کے نقصان کو برداشت نہیں کرے گا جس پر یہ محنت کرے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، فطرت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے پہلے یہ طے کریں ہم سب کہ ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا، جن کی محنت ہمارے اعتبار سے ہوگی، ہماری رضا کے لیے ہوگی، جاہدوا فینا ہمارے اعتبار سے ہوگی، ہماری رضا کے لیے ہوگی، ہم ان کو ہدایت ضرور دیں گے۔ یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے، جیسے میں اور آپ نہیں کریں گے کہ اللہ کے اعتبار سے کون سی محنت ہے۔ یہ فیصلہ تو صحابہ اکرام نے کر دیا۔ جس زمانے میں مسلمان صحابہ اکرام کے طریقے اور ان کے جذبے کے ساتھ دین کو لے کر پھریں گے، اللہ رب العزت ہر زمانے میں مسلمانوں کو ہر زمانے میں اس طرح ہدایت دیں گے جس طرح اللہ نے صحابہ کے دور میں ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطہ متعین کر دیا ہے، وہ راستہ ہدایت کے ملنے کا طے کر دیا ہے۔ میرے بزرگ دوستوں، عزیزوں، وہ طریقہ محنت امت میں سے نکل گیا جو طریقہ محنت اصل امت کے دین پر باقی رہنے کا تھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم دوستو বুজুর্গ, উনি বলেন যে সবাই জানেন যে ভাই দিন কাকে বলে। আসলে দিন বলে হলো ইস্তেকামতকে।
ইস্তেকামতের অর্থ হল যে মানুষ প্রতি মুহূর্ত আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তার উপরে যে হুকুম আসতেছে সে হুকুম মোতাবেক সে তার জীবনযাপন করে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় সেই হুকুমকে সে পুরা করে। এটাই হলো ইস্তেকামত। তো দ্বীনের মধ্যে ইস্তেকামত যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দ্বীনের দ্বারা দুনিয়াতে সে উপকৃত হতে পারবে না, অন্যান্য দ্বীন মানাদের উপরে সে জয়যুক্ত হতে পারবে না। অন্যান্য দ্বীন যখন মোকাবেলায় আসবে তো এই দ্বীন যেটার মধ্যে ইস্তেকামত নাই, তার যে দ্বীনের উপরে সে দ্বীন তার ভিতরে কমজোর এবং দুর্বল হয়ে গেছে, ওই দ্বীন দিয়ে সে কখনোই অন্যান্য দ্বীনের মোকাবেলা করতে পারবে না। অন্যান্য দ্বীনের মোকাবেলা তো তখন করা যাবে যখন কিনা দ্বীন তার মধ্যে পরিপূর্ণ থাকবে, অর্থাৎ দ্বীনের ইস্তেকামত, অর্থাৎ তার জীবনের প্রত্যেকটা কাজ, প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লাহ পাকের যে হুকুম তার উপরে আসতেছে সেই হুকুমকে সে নবীর তরিকায় পালন করতেছে। এটাই হলো দ্বীন, এটাই হলো দ্বীনের উপরে ইস্তেকামত। যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই জিনিসকে হাসিল না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার দ্বীনকে দিয়ে সে অন্য দ্বীনের উপরে জয়যুক্ত হতে পারবে না। কোন জিনিসের উপরে সে এই দ্বীনকে নিয়ে বিজয়ী হতে পারবে না, জয়যুক্ত হতে পারবে না। সবসময় সে পরাজিতই হবে। অথচ এই দ্বীন পরাজিত হওয়ার জন্য নয়, এই দ্বীন তো সর্বকালে সর্বযুগে বিজয়ী হওয়ার জন্য সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনের জমানা থেকে শুরু হয়েছে। দ্বীন বিজয়ী হয়ে থাকছে সবসময়। আজকের মুসলমান, আজকের দ্বীনওয়ালা কেন সে তার দ্বীন এটা এই দ্বীন সহকারে সে অন্যান্য দ্বীনের মোকাবেলা হেরে যেতেছে, অথবা সে দুনিয়ার বাতিলের মোকাবেলা কেন পরাজিত হইতেছে? উনি বলেন যে এই জন্যই যে সে দ্বীনের উপরে যে ইস্তেকামত ছিল এই জিনিসকে সে হাসিল করে নাই, কাজে তার দ্বীন কমজোর। দ্বীনের মধ্যে কোনো লোকসান, কোনো ক্ষতি হয় এটা সে কোনো পরোয়া করে না। অথচ যখন দ্বীন পরিপূর্ণ ছিল তখন দ্বীনের মধ্যে সামান্যতম লোকসান, সামান্যতম ক্ষতিও সাহাবাদের জমানায় তারা বরদাস্ত করেন নাই। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা খেলাফতের জমানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে যখন লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করল, উনি এর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং তিনি বললেন এই কথা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় যে যাকাতের জানোয়ারের সঙ্গে রশি দিত, যদি ওই রশিও দিতে অস্বীকার করে তা আমি তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করব এবং আমি তাদের সঙ্গে জিহাদ করব, যে আমি দ্বীনের মধ্যে এতখানি লোকসানও সহ্য করব না যে একটা রশি যেটা যাকাতের মালের সঙ্গে দিত, যাকাতের জানোয়ারের সঙ্গে দিত, সেই রশিটা কম দিবে অথবা সেই রশি দিবে না। দ্বীনের মধ্যে এতটুকু ক্ষতিও, এতটুকু লোকসান, এতটুকু কম হওয়াও আমি সহ্য করব না। সাহাবাদের জমানায় যখন দ্বীন পরিপূর্ণ তাদের মধ্যে ছিল, দ্বীনের উপরে ইস্তেকামত ছিল, তখনকার জমানায় সাহাবাদের যে ঘটনা বলি ওটার মধ্যে দেখলে দেখা যায় যে কোন লোক আর কোন ভয় ভীতি তাদেরকে দ্বীন থেকে হটাইতে পারে নাই। পরে বলেন যে দ্বীনের মধ্যে কমজোরি আসার, দুর্বলতা আসার এটার এক কারণ হল এই যে সে দ্বীন ছাড়া অন্য কিছুকে মহব্বত করে, দ্বীন ছাড়া অন্য কিছুকে মহব্বত করে, অথবা অন্যের ভয়ে ভীত হয়, ভয় ভীতির আসর তার দিলের মধ্যে, অন্য কোন জিনিসের দুনিয়ার ভয় ভীতি তার দিলের মধ্যে আসর করছে, অথবা দুনিয়ার কোন জিনিসকে সে মহব্বত করে। এই দুই জিনিসের কারণে দ্বীনের মধ্যে দুর্বলতা পয়দা হয়। সেই জন্য উনি বলেন যে দ্বীন সাহাবাদের জমানায় এই দুর্বলতা ছিল না দ্বীনের মধ্যে, না কোন জিনিসের মহব্বত, কোন জিনিস দ্বীনের মোকাবেলায় তারা মূল্য দিচ্ছেন, না এটার কোন জিনিসকে তারা দ্বীনের মোকাবেলায় গ্রহণ করছেন, এটা কখনোই হইতে পারে না। এবং কোন ভয় ভীতি পর্যন্ত তাদের দিলের ভিতরে দ্বীনের মোকাবেলায়
তাদের অন্তরে কোনো আসর ফেলতে পারে নাই, যত ভয়ই দেখাক না কেন, যত লোভই দেখাক না কেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা, যে রুমীদের হাতে বন্দী হলেন এবং রোমের বাদশার দরবারে তাকে নেওয়া হইল। সেখানে বাদশা তাকে এই প্রস্তাব দিল যে তুমি নাসরানী হয়ে যাও, তুমি খ্রিস্টান হয়ে যাও, তা আমি তোমাকে ছেড়ে দিব। তিনি তার উত্তরে কথা বলছিলেন যে বলছিলেন কথা যে আমি তোমাকে আমার রাজত্বের অর্ধেক দিয়ে দিব। তিনি বলছিলেন তোমার রাজত্ব আর কতটুকু, যদি সারা দুনিয়াতে তোমার রাজত্ব কায়েম হয়, তোমার রাজত্ব হয়, আর এই সারা দুনিয়ার রাজত্ব তুমি আমাকে দিয়ে দাও, তা আমি চোখের পলকের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত যে দ্বীনকে আমি কবুল করছি, গ্রহণ করছি, চোখের পলকের জন্য তা ছাড়তে আমি চাই না। সারা দুনিয়া যদি তোমার বাদশাহী হয়, আর এই সারা দুনিয়ার বাদশাহী তুমি আমাকে দিতে চাও, তা আমি সারা দুনিয়ার বাদশাহীর মোকাবেলায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে চোখের পলকের জন্য ছাড়তে চাই না। কোন লোক, কোন জিনিসের মহব্বত, এটাকে আমি চাই, এটাকে ভালোবাসি, এটা আমার প্রয়োজন, কোন জিনিসের মধ্যে দিলের প্রতি দিলের মধ্যে আগ্রহ, বলে যখন দিন ছাড়া অন্য কোন জিনিসের আগ্রহ পয়দা হবে দিলের মধ্যে, তখন তার দিন কমজোর হয়ে যাবে, তার দিন দুর্বল হয়ে যাবে। এই দিন নিয়ে সে কোন বাতিলের মোকাবেলা কখনোই করতে পারবে না। সে ওইখানে এই দিন থাকা সত্ত্বেও পরাজিত হবে। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গনি বলেন যে আজ এই দিন বলারা সব জায়গায় পরাজিত কেন, সব জায়গায় বিধ্বস্ত কেন, সব জায়গায় তাদের অবনতি কেন? বলে তাদের এই অবনতির কারণ হলে যে তারা দিন ছাড়া অন্য জিনিসকেও মহব্বত করে, দুনিয়াকে মহব্বত করে, দুনিয়া চায়, দুনিয়ার আগ্রহ তার অন্তরে পরিপূর্ণ। কাজে যখন দুনিয়া আসে, দুনিয়া পাওয়ার আশা হয়, তখন সে দিনকে ছেড়ে দেয়, দিনের উপরে সে থাকতে পারে না। অথবা দুনিয়াতে কেউ ভয় দেখাইতেছে, তাদের ভয়ে সে ভীত, ওই ভয়ে ভীত হয়ে আসে, তার দিনকে ছেড়ে দিতেছে। তো এই দুই জিনিস, যে কোন জিনিসের লোভ, আগ্রহ, মহব্বত এবং কোন দুনিয়ার কোন জিনিসের ভয়, ভীতির আসর, বলে যে তার অন্তরে যখন স্থান পাবে, তখন সে তার দিন কমজোর হয়ে যাবে, দুর্বল হয়ে যাবে। দিনের উপরে সে টিকা মুশকিল হবে। যে দিনকে সে, যে দিন সারা দুনিয়াতে বিজয়ী হইত, সে দিনকে নিয়ে সে কখনোই বিজয়ী হইতে পারবে না। সে সব জায়গায় সব কিছুর মোকাবেলায় পরাজিত হইতে থাকবে, অথচ তার মধ্যে দিন আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তার এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বাদশাহী পেশ করা হলো যে তোমাকে অর্ধেক রাজত্ব তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে। তিনি বললেন সারা দুনিয়া যদি তোমার রাজত্ব কায়েম হয়, আর এই সারা দুনিয়ার রাজত্ব সম্পূর্ণটাই তুমি আমাকে দাও, তা আমি চোখের পলকের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনকে চোখের পলকের জন্য ছাড়তেছে। কোন লোক কাজ করতেছে না। যতই লোক দেখায়, এই লোক তার মধ্যে কোন রকম আসর করতেছে না, ক্রিয়া করতেছে না। লোকের বশবর্তী হয়ে সেই দিনকে ছাড়তে চেয়ে হইতেছে। তো এবার আসতেছে দ্বিতীয় পালা, ভয় ভীতি। বলে যে এখন ভয় রেখে দিতে, বলে যে যদি না করো তো আমি তোমাকে হত্যা করবো। তোমার যা ইচ্ছা তা করতে পারো। তোমার যে চুলার উপরে ডেক রাখা হলো বড়, যার মধ্যে পানি গরম করা হলো, আর ফুটন্ত পানির মধ্যে দুইজন মুসলমান কয়েদিকে তার সামনে ছেড়ে দেওয়া হলো, আর তারা ওই পানির মধ্যে সিদ্ধ হয়ে গেল, খতম হয়ে গেল। এই দৃশ্যটাকে দেখানো হইল যাতে ভয় ভীত হয় অন্তত পক্ষে। এরপরে তার পালা আসলো, বলে যে এই সমস্ত সব ঘটনা দেখাও তিনি একটু বিচলিত হন নাই, একটু তিনি নিজের স্থান থেকে সরেন নাই। তো বলা হইল যে ঠিক আছে, তো তাকেও ফেলে দাও। তো যখন তাকে ফেলার জন্য প্রস্তুতি নিতেছিল, তখন তিনি কাঁদতেছিলেন। লোকেরা খবর দিল যে
সে ভয় পেয়ে গেছে, কাঁদতেছে। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলো যে কেন কাঁদতেছ, এখন কেন ভয় পাইতেছ? আগেই তো বলছিলাম। তিনি বললেন যে আমি মৃত্যু ভয়ে কাঁদি নাই, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদি নাই, আমি তো কাঁদতেছি যে এত মহামূল্যবান দ্বীনের মোকাবেলায় আল্লাহর জন্য খালি আমার এক সামান্য জান দিতে পারতেছি, একটাই তাও, একটা জান, সামান্য একটা জান আমি দিতেছি, আল্লাহর জন্য কোরবান করতেছি, এই দুঃখে আমি কাঁদতেছি। এর জন্য তো যদি খোদায় পাক আমার শরীরের প্রতিটা লোমকূপে আর প্রতিটা চুর পরিমাণে আমাকে জান দিতেন, আর আমি সব কটা জান আল্লাহর জন্য কোরবান করতে পারতাম, তাইলে আমার জীবন সার্থক হতো। আমি তো এক সামান্য একটা জানই আমি কোরবান করতে পারতেছি, এই দুঃখে আমি কাঁদতেছি। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, দিনের মধ্যে সামান্যতম ভয় ভীতি কাজ করতেছে না, সামান্যতম কাজ করতেছে না দ্বীনের মোকাবেলায়, না কোনো লোভ কাজ করতেছে, না কোনো ভয় ভীতি অন্তরের মধ্যে কোনো ক্রিয়া করতেছে। তো এরাই দ্বীনের উপরে, দ্বীনের মধ্যে লোকসান, দ্বীনের মধ্যে কমজোরি, দ্বীনের মধ্যে দুর্বলতা হবে, এটা কি করে সহ্য করবে? তারা তো সহ্য করে না। বলে এই জিনিস কখন হয়েছিল? বলে এই জিনিস তখন হয়েছিল যখন কিনা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন এই দ্বীনকে নিয়ে তারা হরকত করতেছিলেন, তারা এই দ্বীনকে নিয়ে ঘুরে বেড়াইতেছিলেন দুনিয়ার আনাচে কানাচে, তাদের জান মালকে এই দ্বীন নিয়ে ঘুরতেছিলেন, অপরকে দাওয়াত দিতেছিলেন, দ্বীনের দিকে তারা আহ্বান করতেছিলেন। কারণ এটা নিয়মের কথা, যখন উম্মত অন্যকে দাওয়াত দিবে তখন সে তো দায়ী হবে, অন্যরা মদউ হবে, অর্থাৎ তারা তার দাওয়াতকে গ্রহণ করবে। আর যদি এই উম্মত দাওয়াত না দেয় তো সারা দুনিয়া তাদেরকে দাওয়াত দিবে, আহ্বান করবে, আর সে সারা দুনিয়ার আহ্বানে সাড়া দিবে, দাওয়াতে সাড়া দিবে। হয় উম্মত দায়ী হবে, আর না হলে সে মদউ হয়ে যাবে। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের জমানায় দ্বীনের উপরে তাদের এত মজবুতি, দ্বীনের উপরে ইস্তেকামত, দ্বীনের উপরে তাদের এই অটল থাকা, এইটার পিছনে যে জিনিসটা ছিল সেটা হলো তারা এই দ্বীনকে নিয়ে নকল হরকত করতেছিল, দ্বীনকে নিয়ে সারা দুনিয়া আনাচে কানাচে তাদের ঘোরাফেরা চলতেছিল, এর জন্য জান মালের কোরবানি চলতেছিল। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায়ও সাহাবারা এই দ্বীনকে নিয়ে সফর করতেছেন, এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে চলতেছেন। তো এই যে দ্বীনের জন্য দ্বীনকে নিয়ে যখন নকল হরকত করে, মেহনত করে মানুষ, যে জিনিসকে নিয়ে মেহনত করে এইটারই মহব্বত মানুষের অন্তরে পয়দা হয়ে। আর যখন এই নকল হরকত বন্ধ হয়ে যাবে তো তখনকার কি অবস্থা হবে? বলে যে তখনকার সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, এবং কোরআনে পাকের মধ্যেও আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, যে ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই দ্বীনকে নিয়ে আল্লাহর আহকামাতকে নিয়ে সে মুজাহাদা করবে, নকল হরকত করবে, ঘোরাফেরা করবে এবং সে ঘুরে বেড়াবে, তো আল্লাহ পাক তার এই কষ্ট স্বীকার করার বিনিময়ে, তার এই জানমাল কোরবানির বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত তাকিদের সঙ্গে বলতেছেন যে আমি অবশ্যই তাকে আমার রাস্তার হেদায়েত দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের দ্বীনকে নিয়ে সারা দুনিয়াতে হরকত করতে থাকবে, দুনিয়াতে ঘোরাফেরা করতে থাকবে, দুনিয়ার কানাচে ফিরতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সঠিক রাস্তায় তোমরা কায়েম থাকবে এবং সঠিক রাস্তায় তোমরা চলতে থাকবে। যখন এই দ্বীনের কাজকে তোমরা জিন্দগির উদ্দেশ্য বানায়া, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য বানায়া তুমি এটাকে করতে থাকবে, অর্থাৎ এটাকে তুমি প্রথম নম্বরে রাখবে, আর এইটার তাকাজাকে তুমি পুরা করার জন্য যে কোনো ত্যাগ করতে, যে কোনো এটার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে, এটার জন্য জান মালের কোরবানি দিতে তুমি প্রস্তুত থাকবে,
ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার দিন তোমার মধ্যে পরিপূর্ণতা থাকবে এবং তোমার দিন তোমার মধ্যে শক্তিশালী থাকবে। আর যখন তুমি এটাকে ছাড়বে, অর্থাৎ এই দিনের জন্য নকল হরকতকে ছাড়বে, দিনের জন্য কোরবানি করাকে ছাড়বে, দিনকে জিন্দিগির মকসুদ বানানো ছাড়াই ছেড়ে দিবে, দিনকে জীবনের মকসুদ বানাবে না, বরং ব্যবসাকে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিবে। ব্যবসা বাণিজ্য করবে, তো ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তোমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়টা তুমি ওদের জন্য ব্যয় করবে। এটাই তো প্রমাণ করে যে তুমি ব্যবসাকে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য বানাইছো। জীবনের সবচেয়ে সারা 24 ঘন্টার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সময়টা আমি ব্যবসার জন্য দিই। তো তাতেই বোঝা যায় যে এই ব্যবসাকে তুমি জীবনের উদ্দেশ্য বানাই। এবং হাদিসে পাকের মধ্যে আছে, যখন তোমরা ব্যবসাকে উদ্দেশ্য বানাবে, তোমরা ব্যবসায় লেগে পড়বে। আর তোমরা জায়গা জমিন আবাদ করাকে, চাষাবাদ করাকে তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিবে। আর গরুর লেজ ধরা শুরু করবে, গরুর লেজ ধরবে, অর্থাৎ গরুর লেজ ধরে মানে চাষাবাদ শুরু করবে, ওটাকে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেবে। তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তোমাদের উপরে জিল্লত আর বেইজ্জতি, কমজোরি, দুর্বলতা আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে নাযিল করবেন, তোমাদের উপরে মুসাল্লাত করে দিবেন, তোমাদের উপরে নিযুক্ত করে দিবেন। এই যেটা থেকে তোমরা মুক্তি লাভ করতে পারবে না। তোমরা জলিল হয়ে যাবে, তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে, জিল্লত আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে চাপাইয়া দিবে। যখন তোমরা ব্যবসাকে উদ্দেশ্য বানাবে, যখন তোমরা ক্ষেত বাড়িকে আবাদ করাকে, ক্ষেত কৃষিকে তোমরা জীবনের উদ্দেশ্য বানাবে, আর এই দিনের জন্য নকল হরকতকে ছাড়বে, তো আল্লাহ পাক তোমাদের উপরে জিল্লত চাপাইয়া দিবেন। সারা দুনিয়াতে তোমরাই সবচেয়ে জলিল জাতি হিসাবে হন। তোমরা জলিল হয়ে থাকবে, তোমরা নিচ হয়ে থাকবে, অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে থাকবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্যই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলছিলেন, বলে যে এই যে আমাদের দিন সহকারে অবনতি, এটার উন্নতি কিসে হবে? আর ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন এই কথা, যে উম্মতের প্রথম যুগে যেই মেহনতের দ্বারা এই উম্মতের প্রথম যুগ উন্নতি লাভ করছিল, এই উম্মতের শেষ ভাগও ওই মেহনতের দ্বারাই, ওই তরিকার দ্বারাই, ওই কাজের দ্বারাই তারা উন্নতি লাভ করবে, এছাড়া কোন পথ নেই। সাহাবারা তাদের দিনের মধ্যে উন্নতি লাভ করছেন কিভাবে? এই নকল হরকতের মাধ্যমে, দাওয়াতের মাধ্যমে তারা এই দিনের দাওয়াতকে নিয়ে সারা দুনিয়াতে ছড়ায় পড়ছিলেন। এর জন্য জানমালের কোরবানি দিতে থাকছিলেন। তো তারা যখন এরকম এর জন্য জানমালের কোরবানি দিয়েছেন, তো দিনের উপরে তারা দিন তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করছিল। আর এরকম পরিপূর্ণতা লাভ করছিল, যেরকম দুটা ঘটনা শোনানো হল, এর মধ্যে সামান্যতম লোকসানও তারা সহ্য করতেছেন না। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কোরআনে পাকের মধ্যে বলতেছেন, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين। আল্লাহ তাআলা বলেন যে তার চেয়ে কার দিন উত্তম হবে, যে ঈমান, নেক আমলকে আর ঈমানের দাওয়াতকে আর আমলকে, বন্দেগীকে, ইবাদতকে একত্রে করে, দাওয়াতও দেয়, বন্দেগীও করে, দিনের উপরে চলে, আবার এই দিনের দাওয়াতও দেয়। তার চেয়ে উত্তম দিন আর কার হতে পারে? মানে তার দিনই সবচেয়ে উত্তম, যে তার দিনের উপরে চলে এবং এই দিনের দাওয়াত অন্যকে দেয়। শেষে যেটা বলছেন, ওয়াকালা ইন্নানী মিনাল মুসলিমিন, বলে এই কথার অর্থ এই নয় যে সে নিজেকে মুসলমান মনে করে। এই কথার অর্থ হল এই, ওয়াকালা ইন্নানী মিনাল মুসলিমিন, অর্থাৎ সেই যে কিনা দিনের উপরে নিজে চলে, তার দিনের দাওয়াত অন্যকে দেয়, সেই এই কথার দাবি করতে পারে যে পরিপূর্ণ ইসলাম আমার মধ্যে আছে, আমি পরিপূর্ণ মুসলমান একজন। ওলামা ইকরাম তাফসীরের মধ্যে এটাই লেখেন, এরকম লেখেন যে ওয়াকালা ইন্নানী মুসলিমিনের অর্থ হলে আয়াতের শেষে যে পরিপূর্ণ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিন নিয়ে আসছিলেন,
তার আকায়েদের লাইন হোক, আকিদা বিশ্বাসের লাইন হোক, আর সেই বন্দেগী ইবাদতের লাইন হোক, আর সেই সেটা বসবাস, আচার আচরণ, মুআশারাত এই বিষয় হোক, চাই তার মুআমালাত, কামাই রোজগার লেনদেনের লাইন হোক, আর চাই তার আখলাকের লাইন হোক, সর্ব লাইনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আসছিলেন, সে তার জীবনের এই সব লাইনে, সব ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের উপরে সে কায়েম আছে। এ কথার দাবি সেই করতে পারে যে কিনা দাওয়াত এবং ইবাদতকে একত্রে করবে, দাওয়াতও দেয়, আবার দ্বীন ইবাদত বন্দেগীও করে। সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গগণ বলেন যে এই দ্বীন দুনিয়াতে টিকে থাকার, জিন্দেগিতে পূর্ণতা লাভ করা রাস্তা হলো দ্বীনকে দেয়া নকল হরকত করা, দ্বীনকে নিয়ে দুনিয়ার কামাতে 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 ঘোরাফেরা করা এবং এর জন্য জান মালের ত্যাগ, কোরবানি এগুলিকে স্বীকার করা, মানে এইটাই রাস্তা। উনি বলেন এটা আমি কোনো দাবি করতেছি না, এটা কোনো দাবির বিষয় না, এটা তো মানুষের সাধারণ জ্ঞান, স্বভাবগত ভাবে মানুষ এই জিনিসকে বুঝতে পারে, মানুষের স্বভাবের ভিতরেই আল্লাহ তাআলা এই জিনিসটাকে রাখছেন। যখন মানুষ কোন জিনিসের উপরে মেহনত করে, সেই জিনিসের মহব্বত আর ভালোবাসা তার অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়। যখন কোন জিনিসের মহব্বত পয়দা হয়, তার সামান্যতম ক্ষতিও সে সহ্য করতে পারে না। একজন মেহনত করে একটা কারখানা কায়েম করলো, আর ওই কারখানায় যদি আগুন লেগে যায় তো তার কলিজা জ্বলবে, সে এটাকে কখনোই সহ্য করতে পারবে না। সে মেহনত করে যদি একটা ঘর বাড়ি বানায়, এই ঘর বাড়ির একটা ইট খুইলা কেউ নিয়ে যাবে, এটাকে সে কখনোই সহ্য করতে পারবে না। তো যে জিনিসের প্রতি মানুষের মেহনত লাগে, সেই জিনিসের প্রতি মানুষের মহব্বত এবং ভালোবাসার সৃষ্টি হয়, আর সে তার ভালোবাসার জিনিসের মধ্যে সামান্যতম ক্ষতিও সে সহ্য করতে পারে না। এই দ্বীনের জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আজ সবচেয়ে বেশি যে দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলা, দ্বীনের জন্য মেহনত করা, এটা যেভাবে মিটছে, তো কাজে দ্বীনের সঙ্গে মহব্বত না থাকা আর দ্বীনের মধ্যে লোকসান হইলেও কোন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হওয়া মনের মধ্যে, বলে যে এটা স্বাভাবিক কথা, এটা একটা মানুষের স্বভাবের মধ্যে আল্লাহ তাআলা রাখছেন। মানুষ এটাকে নিজ স্বভাব গুণেই এটাকে বুঝতে পারে, এটা কোনো দাবির জিনিস না। দ্বীনের জন্য যে যুগে সাহাবারা মেহনত করতেন, তো এই দ্বীনের সামান্যতম ক্ষতিও তাদের বরদাস্ত হয়েছিল না। কিন্তু আজ মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দ্বীনের বড় বড় ক্ষতি আর লোকসান হয়ে যায়, তো এটার জন্য একজন দ্বীনওয়ালা, কলমাওয়ালা মুসলমান, তার অন্তরের মধ্যে সামান্যতম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। সে এটার জন্য কোন রকম দরদ তার অন্তরের মধ্যে লাগে না, দ্বীনের প্রতি তার মায়া লাগে না। তো এটার কারণ এটাই যে এই দ্বীনের জন্য মেহনত হয় না। আমরা দ্বীনের জন্য মেহনত করিনি, দ্বীনের ক্ষতি হইল আমাদের কোনো পরোয়া হয়, দ্বীনের ক্ষতি হইল আমাদের দিলে কোনো ব্যথা জাগে না।